charge in income from salary, or income from house property, or income from business, or income from capital gain. So those incomes are to be treated as the income from other source. It means the income which we are not going to put in salary or house property or business or capital gain, those incomes may be termed as a income from other source, and this is the last concept of computation of gross total income. It means gross total income consisting of computation of income from salary, income from house property, income from business, income from capital gain, and lastly income from other source. After calculating of these five heads, or combination of these five heads, it may be termed as a income from other source. It may be termed as a income from other source. So today we are going to discuss the income from other source. It means if the question is asked in the examination, what is the meaning of the income from other source? On that situation, you may have to write, if the income is not to be bifurcated in salary, in house property, or in business, or in capital gain, it may be termed as a income from other source. Here, income from other source are to be calculated on the basis of the other incomes of four heads, excluding of other four heads. So what are those incomes? For example, royalty received on mining, royalty received on iron ore, or royalty received on any other form of business. It may be considered to be the income from other source, as well as interest on debentures, or interest on bank deposits, or any other income from dividend from cooperative society. So those all comes under the head of income from other source. And ground rent, stationery, repairing, or machinery, furniture. So all these incomes which may be comes under the head of income from other source. ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದ್ವಂದ್ರ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೂ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಅವನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ bifurcated in business head only. Capital gain, whether it may be short term or long term, it may be considered to be the capital gain only. After all this completion of four heads, if SSC generate other than these four head of income, those income may be considering to be the income from other source. ಈ ನಾಲ್ಕು ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೂಲದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದಂದ್ರ ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ there may be rules. There may be rules means ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಅದ್ರೊಳಗೈತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ರಾಯಲ್ಟಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರೀಸ್, and debenture interest, and any port trust bonds interest. So we can call them as a interest from security. So here security, we should have to know what is the meaning of securities. Securities ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. It is the certificate which has been issued for guaranteed return of
principal amount and that one of return in the form of interest or in the form of dividend. Securities ಅಂತ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it is a certificate issued by the company or government or any non-government companies for guaranteed return of principal amount plus return. Plus return means interest or dividend. Interest or dividend. It may be termed as a securities. It may be termed as a securities. But in these securities there are four type of categories. First one, that is tax-free government securities. First one, tax-free government securities. Second one, government securities. Second one, government securities. Third one, tax-free securities, listed securities or private securities or commercial. We can call them as a tax-free commercial commercial after is a security commercial. So here there are that we are going to study. First one, that is securities, the guaranteed given by the company for returning of principal amount and that one of interest. So first one, tax-free government securities. So tax-free government securities means these are the securities which are issued by the government of India or any other state government, but return from this source is fully exempted from tax. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ the name must be in the security, that is the tax-free government securities. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ tax-free government securities ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ tax-free government securities ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರ we are not going to charge any tax on those return on tax-free securities because those are issued by the government agencies. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಅಂತವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ or amalgamation or their developmental programs. So on that developmental programs investments couldn't charge any tax. ಸರ್ಕಾರ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರ, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಹಂಗ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1015. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1050 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವನು ಸೆಮಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ these are the securities which are issued by the private agencies or private companies, those who have been registered their name in recognized stock exchange. Recognized ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಒಳಗ ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರ, those who have registered their name in the stock exchange or in SEBI or in central government agencies, so those companies can issue the tax-free government securities. But here the company can give exemption to their investors
exemptions to their investors on their return, but the actual tax has been paid by the company itself under the fringe benefits. Under the fringe benefits. Fringe benefit ಇದ್ರೊಳಗ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಂತಂದ್ರ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಟರ್ನ್, ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ದಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪೈಸಾ ಆನ್ ದೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಾವೇ ಕಟ್ಕೊಂತಾರ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಬೋತ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ assessee. Assessee is nothing but the person who invests the amount in the securities. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಒಳಗ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆನ್ ದೇರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ 100 rupees ರಿಟರ್ನ್ ಬಂತಂದ್ರ ಇದರ 30% ಅಸಸ್ಸಿ ಪೇ ಮಾಡೋದು, 70% ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಪೇ ಮಾಡೋದು. 30% ಅಸಸ್ಸಿ ಪೇ ಮಾಡೋದು, 70% ಕಂಪ್ನಿ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು. ವೆದರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ sometime. It means in the fourth investment policy that only we are going to pay some proportionate as a tax, but last three here we are not going to pay any tax. ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ 3 ಇದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ is given, gross interest means net interest plus TDS. Net interest plus TDS. It means net interest plus TDS. Net interest plus TDS ಅಂದ್ರೆ tax deducted at source. It means tax on net interest. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ TDS, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ TDS. ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ TDS. ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೇ 90% ಇರ್ತೈತಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 90%. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ರಿ, crossword puzzles like that are in case of chess.
any income which is arrived by way of entertainment. Any income which is arrived by way of entertainment, it means the assessee should not make any effort on earning this kind of income. On those kind of income, the government of India charged 30%. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ assessee ಯಾವುದೇ ಎಫರ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ 30%. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 30% ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ಯಾವು? ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್, ಆ ರೇಸಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ರೇಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಾವು 30% ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಲಾಟ್ರಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 30% ತಗೊಂತೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್, ಚೆಸ್, ಇವು ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. 30% tax is to be collected. In case of interest on securities other than these four, that has to be collected 10%. ಇಲ್ಲೇ 10% ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. It means we have to pay every 100 rupees. There is a 10 rupees tax for securities. For entertainment incomes, we are going to pay 30% tax. ಇಲ್ಲೇ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಾವು ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 1000 ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ 90% ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ 1000 ಇತ್ತಂದ್ರ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 1000 ಇತ್ತಂದ್ರ ಈ 1000 ಮೇಲೆ ನಮಗ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ 90% ಅಂದ್ರೆ 900 rupees ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, 100 rupees TDS. 900 rupees net interest, 100 rupees TDS. ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು 900 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ 900 ಆಗ್ತದೆ. 900 ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದ್ರಾಗ 810, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 90 rupees TDS, 90 rupees TDS ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 900 rupees ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 900 rupees ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 90 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ 1000 ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ 1000 ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ we must have to understand, if they have given net interest on that situation, the conversion should be into gross interest. Like that, it means 100/90. ಈಗ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಆ ರುಪೀಸ್ಗೆ 100/90 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. If they have given directly gross interest, on that situation, we are going to apply 90%. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 90% ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಅವರ TDS ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 90% ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಲ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು 70% ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾವುದು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇನ್ಕಮ್ 14,000 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅವ್ರು ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 14,000 into 100 divided by 70, it will become 20,000. ಇದು 20,000 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ 20,000 into 70 divided by 100, it will become 14,000. ಇದು ಮಾತ್ರ 14,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ we must have to identify whether
they have given net interest or gross interest. If they have given gross interest, we must have to calculate how much is the TDS. If they have given net interest, we must have to add TDS. Gross interest ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ TDS ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ TDS ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡಿವೆಂಚರ್. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅವಾಗ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ 100/90 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 100/90 ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಯಾವುದು ಡಿವೆಂಚ್ ಇವಾಗ ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 100/70 ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗ. ಸೊ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆದರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ನೆಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ನೆಟ್ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಅದರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 60,000 ಇತ್ತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಅ ಪೆನ್ಷನ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್. ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಸತ್ತಿದ್ರ ಗಂಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 60,000, ಇಟ್ ಇಸ್ 60,000. ಸೊ ಈ 60,000 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15,000, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲವೇಬಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲವೇಬಲ್ 15,000, 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಎರಡನೇದು 1/3 ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, 1/3 ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 60,000 ರಿಸೀವ್ ಆಗೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ 1/3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, whichever is less. ಇದ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಐತಿ, 15,000 ಲೆಸ್ ಐತಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 45,000 ತಗೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅದ್ರಾಗ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲವೇಬಲ್ 15,000. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 1/3 ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಿಚೆವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15,000 ತಗೊಂಡ್ರಿ, 1/3 ಇಲ್ಲಿ 60,000 ಇತ್ತು, 1/3 ಮಾಡಿದ್ವಿ 20,000 ಬಂತು. ಹೌದಾ, 20,000 ಬಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಎರಡರಾಗ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ, 15,000 ಬಂತು. 60,000 ರೋಗ 15,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45,000. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್. ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತೆ, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್. ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ಪ್ರಕಾರ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ when assessee acquire or when assessee take the building on rent, on that situation, if he thinks that house property is the room is too big,
On that situation, he may have an option of giving some proportionate of house property to other person as a rent. ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬನ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರೋದಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅದಾರ. ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಬಿ ದ ರೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅವರ ರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು 2-3% ಇಟ್ಕೊಂಡು 1/3 ಪೋರ್ಷನ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ತಾವಿದ್ದು ಇನ್ನರ್ಧ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾವಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಲ್ಯಾಟ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಓನರ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಓನರ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ನಾನು ಕೂಡ ರೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಓನರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅವರು 50% ಕೊಡಲಿ 2/3 ಕೊಡಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ 2/3 ಆರ್ 50%. ದಿಸ್ 2/3 ಆರ್ 50%. He is considering to be the subletting income. ಈ ಎರಡು 1/3 ಪೋರ್ಷನ್, ಸಾರಿ 2/3 ಅಲ್ಲ, 1/3 ಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ 50%, which may be termed as a subletting. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಮನೆಯನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೂ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ, ಆ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಬ್ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1/3 ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು 500 rupees ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಡೀ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ 1000 ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇಡೀ ಇದು ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ 1000 ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1000 ಪೋರ್ಷನ್ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು 1/3 ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ 1/3 ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ 500 ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 500 into 12 that is 6,000. 512 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 6,000. ಅದು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 57 ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57 ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಾಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಡ್. ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 100% 1000 ಅವ್ನು ಏನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ 1/3 ಎಷ್ಟು ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು 1/3 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 333 ಬರ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಪೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಏನಾದ್ರಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್. ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ನೋ ಸಚ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಯಾವುದೂ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೋಟಲ್ and we must have to read carefully the problem, what type of information they have given and what is the treatment to that information. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳೇನು, ಆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಲ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಲಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅದಾವು, ಆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕೀನಿ. ಅದು ನಾವು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಇದ್ರಾಗೂ ಬಂದಿದ್ವು, ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10-15 ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವು ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅವನ್ನೇನು ಮಾಡಿರಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 7th ಪೇಜ್ ಐತಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7. ಆ ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ಏನೈತಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸದ್ದು ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 4 ಹೆಡ್ಡೊಳಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಳ್ಕೊರಿ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ? ಅದ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ ಐತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬರ್ತೈತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, here ನೋಡ್ರಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ furnishes the following details for the previous year ending 31/3/2020. 31/3/2020 ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫರ್ನಿಶ್ ಮಾಡೋದು. ಮೊದಲೇದು ಯಾವುದು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 20,000. Interest on securities issued by the Government of India. Interest on securities issued by the Government of India. Government of India ದಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗೈತಿ. ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ 20,000 ಐತಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 14,000 into 100 divided by 70 ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ XY ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ₹3,600. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇದಕ್ಕೆ TDS ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ? TDS ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ TDS ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ TDS ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಲಾರ್ದು ಯಾವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾವುದೋ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 3,600 into 100 divided by 90. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1034. ಹಿಂದಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದೊಳಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1034. 1034 ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐತಿ, ಇದನ್ನು 6,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ಬರಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಅದಾವು, ಆ 4ನೇನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್
computation of income from other source, income from other source of Srimati Shobha, of Srimati Shobha for the assessment year, for the assessment year 2020-21, for the assessment year 2020-21 ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಎ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ securities, interest on government securities, interest on government securities, outer column sorry 20,000, interest on government securities, outer column togore 20,000. Next B, winning from lotteries, winning from lotteries. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. 14,000 into 100 divided by 70. 14,000 into 100 divided by 70. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. $20,000. So next C, interest on debentures, interest on debentures, interest on debentures of XYZ company limited. ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದು ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ 3,600. ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ into 100 divided by 90. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. $4,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಡಿಗೆ ನೋಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ 6,000 ಐತಿ. 6,000 ಐತಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. $50,000. So this is called income from other source. It is called income from other source. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ is exempt from tax under section 1034.
ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1034. ಇದೊಂದು ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇವನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾರು ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಮಿಸ್ಟರ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು 7 ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮರಾವ್ ಫರ್ನಿಷರ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 2019-20. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 2019-20 ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐತಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ 4000. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು 4000 ಐತಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ 60,000 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಐತಿ, ಅದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಎರಡನೇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ 60,000 ಐತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ತೇರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ. 60,000 ತಗೋಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 15,000 ಆರ್ 1/3 ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಅದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ರುಪೀಸ್ 40,000 11% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ 40,000 11% ಮೇಲೆ 40,000 11% ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 40,000 ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ 11% ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 40,000, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ 11, ಆ 11% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ SBI, SBI ದಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 400 to his bankers, compute his income from other source for the assessment year 2020-21. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ 400 ರುಪೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 400 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 50,000 ಬಂದೈತಿ, ಇದ್ರಾಗ 400 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ income from other source, income from other source of Mr. Ramrao for the assessment year 2020-21. For the assessment year 2020-21. 2021ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ 1 by 1 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನ ತಗೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಮೊದಲೇದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್
from cooperative society. Dividend from cooperative society. Cooperative society ಇಂದ dividend ಬಂದೈತಿ ಎಷ್ಟೈತಿ 4000 outer column. 4000 outer column. Next family pension. Family pension. Inner column, sorry. 60,000 less maximum allowable. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸೇರಿಗಳೈತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 15,000 ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15,000. ಎರಡನೇದು 1/3 ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. 1/3 ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ 60,000 ಐತಿ ಇದರದ್ದು 1/3. 60,000 1/3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. 60,000 into 1/3 20,000. 20,000. Okay. 20,000. ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಐತೆ ಅದನ್ನು ತಗೋರಿ. 15,000 ಲೆಸ್ ಐತಿ. 60,000 15,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 45,000 ಬರ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್. Interest on debentures of Z company limited. ಇವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 40,000 ಮೇಲೆ 11%. 40,000 into 11%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. $4,400. ಓಕೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. Director fees received, that is 5,000. Director fees received 5,000. Next, interest on fixed deposits with SBI. Interest on fixed deposit with SBI. ಇದು ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ SBI 3,000. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. $61,400. 61,400. 61,400 less collection charges of bank collection charges 400 charge ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಟೋಟಲ್ 60,000. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ 60,000. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ 61. ಓಕೆ, 61,000. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ.
ಆಯ್ತಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊರಿ ಈಗ. ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅದ್ರಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೊಳಗೆ, ಅದು ಯಾವ್ದೈತಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಲ್ದಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನ್ರ ಕೇಳಂಗಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊರಿ. ಸರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕೋ ಸಾಕಾತಿತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್? ಕೇಳಿದೇನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು? ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ನಂದು ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ತಗೊಂಡೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತುಪ್ಪಿ ಹಾಕ್ರ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಏ ಹುಲಿ ಹುಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಐತಂತ, ಯಾವ್ದಾ? ಅವ್ರು ಉದ್ದಾಟದ ನೀವ ಅಂತ